व्यापितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास कथाना जय स्वामी नारायण। छेल्ला घणा बधा दिवसथी अलग अलग विषय उपर आपणे प्रवचननो आस्वाद माणी रह्या छीए। तो आजे आपणे एक नवा विषय साथे मळ्या छीए। पण विषयनी शरूआत करता पूर्वे मारे तमने एक वात करवी छे। तमारे एक पसंदगी करवानी छे। मारी पासे बे पोपट होय, बंने पोपटने जोता समान लागे, बंने पोपटना आकार पण सरखा, पग पण सरखा, चांच पण सरखी, रंग पण सरखो। पण एक पोपट तमने एम कहे छे के आवो आवो पधारो, तमारुं स्वागत छे। अने बीजो पोपट छे जे डाबी बाजू ज छे मारी बाजू, अने ए पोपट एम कहे छे आवा ने आवा क्यांथी हाल्या आवता हशे। तो हवे तमे मने कहो कि आ जमणी बाजू जे पोपट छे ए पोपट सारो छे के मारी डाबी बाजू जे पोपट छे ए सारो छे। तो नाना बाळकने पण जवाब आवड़ी गयो कि आ जमणी बाजूनो पोपट छे ने ए सारो छे। केम सारो छे? कारण के वाणीमां मीठाश छे, वाणीमां ए मधुरता छे। अने एटલું જ नहीं, वाणीमां एक नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, एक धर्म देखाय छे, संस्कार देखाय छे। ज्यारे डाबी बाजू पोपटमां एक खाली वाणीना लीधे तमे एने डिलेट मारी दीधो, पसंद पण न कर्यो। तो आजना अधिक मास कथा श्रवणनी अंदर गुणातीतानंद स्वामीनी 5मा प्रकरणनी 163મી वात छे। ए वातनुं आपणे निरूपण करवानुं छे अने केवी वाणी आपणे वापरवी जोईए। आजना प्रवचननी अंदर आपणे एवा विषयनी वात करीशुं के जे वाणी विवेक संबंधित होय। वाणीमां केटली शक्ति समायेली छे, शा माटे वाणी व्यक्तिनो परिचय आपे छे, अने वाणी केवी रीते वापरवी जोईए, अने कई केवी वाणी वापरवाथी केवा फायदाओ थाय छे। आध्यात्मिक मार्गनी अंदर पण आ विषय उपयोगी छे अने लौकिक मार्गनी अंदर पण आ विषय एटलो ज अगत्यनो छे। तो गुणातीतानंद स्वामी पोतानी 5मा प्रकरणनी 163મી वातनी अंदर कहे छे के सत्य हित अने प्रिय एवुं वचन बोलवुं अने उपेक्षा रहित बोलवुं, पण आग्रहथी वचन कहेवुं नहीं। तमे जो गुणातीतानंद स्वामीए खाली आटली ज वात करी, पण आ वातनी अंदर आपणा जीवननो दरेक प्रश्ननुं समाधान पण आवी जाय छे। कारण के घणी बधी वखत आपणे अनुभव कर्यो हशे कि आपणा माता पिता के आपणा पति के आपणा धर्मपत्नी तो तैयार हता ज ते कोई काम बाबते, पण आपणे एवुं बोल्या ने के काम त्यांथी अटकी गयुं ने ए काम न्या थयुं नहीं। वृद्धोने पण अनुभव हशे के जो मूंगा मोढे शांतिथी आखो दिवस पसार करीशुं ने तो वांधो नहीं आवे, पण जो नो बोलवानुं के पछी एवुं बोली गया के जे सामेवाळाने नो गमे तो पछी जमवानुं पण समये मळतुं नथी। कुटुंबमां परिवारमां क्यारेक भेगा थया अने बधाय वच्चे तमे ए व्यक्तिनुं कंईक बोल्या, ए व्यक्ति त्यारे कंई कीधुं नहीं पण ए तमे बोल्या ने तो एना लीधे व्यवहार पण जाय छे। तो आवा तो दृष्टांतो केटलाय छे। तो जो लौकिक रीते आपने फायदो थशे वाणी विवेकथी अने साथे साथे आध्यात्मिक मार्गनी अंदर पण आपने फायदो थवानो छे। आम तो ज्यारे पण मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामीनी वातो वांचीए ने 1493 जेटली अंदाजित वातो छे जे 7 प्रकरणनी अंदर विभाजित छे। एके एक वातनी अंदर तमने शांतिनो अनुभव थाय। हूँ तमने एक प्रयोग दઉં, जीवनमां ज्यारे पण प्रश्न आवे ने 5 स्वामीनी वातो वांचजो, एमां तमारा प्रश्ननो जवाब हशे। अने पाछुं हाँ,
વધુમાં વધુ વાતો વાંચવાનું મન થશે, એ તો પાછું બોનસમાં. પણ એ ગ્રંથ પાસે જઈએ ને તો એ આપણને ગ્રંથ રહ્યો ને એ આપણને પ્રેમ કરે, નકર એ શાસ્ત્ર પણ આપણને પ્રેમ કરે નહીં. અને એટલે જ તે તમે જુઓ કે આધ્યાત્મિક કે વ્યવહારિક માર્ગની અંદર આપણે સર્વ કોઈને આગળ વધવું છે. સદગુરુ ગોપાલ સ્વામીએ બોટાદના શિવલાલ શેઠને, આજે તો આપણે શિવલાલ શેઠને પ્રથમથી જ યાદ કરી નાખીએ, કારણ કે આ શિવલાલ શેઠે ગોપાલ સ્વામીને એ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો કે હવે મારે, તમે હવે ધામમાં જવાનો છો તો મારું કોણ? અને ત્યારે સદગુરુ ગોપાલ સ્વામીએ કીધું, જો તારે વ્યવહાર અને મોક્ષ જો બંને શીખવો હોય ને તો જુનાગઢના જોગી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે જજે. ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ દરેક ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધવા માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો એ અતિ ઉપયોગી છે. તો એમાંથી જ ત્યાં એક વાત આપણે લીધી છે. તમે જો દુનિયાની અંદર 8 અબજની વસ્તી છે, 8 અબજની વસ્તીનો કારોબાર ક્યાંથી ચાલે છે? શબ્દોની લેવડ દેવડથી ચાલે છે. જો શબ્દોના આમ તો વ્યવહારના તે 4 પ્રકાર આપણને ખ્યાલ છે. લેખન છે એક, બીજું વાંચન છે, પછી એક બોલવું કે જે અત્યારે હું બોલું છું, અને એક શ્રવણ છે. અને આજે તમે જુઓ કે વર્તમાન કાળે 6% લેખન અને 16% વાંચન દ્વારા વ્યવહાર થાય છે આખી દુનિયાનો. બાકીના 78% વ્યવહાર કેનાથી થાય છે? બોલવાથી અને સાંભળવાથી. તો જો બોલવું અને સાંભળવું ને એ કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. એટલે જો અત્યારે આપણે ઉપવાસ કે એકાદશી કરીએ પણ મૌન વ્રત કરવું ને અશક્ય બાબત છે. કારણ કે મૌન વ્રતથી તો તમે મૂંગા થઈ જાઓ, અને તમે જો મૌન રહેતા હોય તો ધંધો વ્યવસાયિક નોકરી કંઈ પણ ચાલે નહીં. એટલે જો ખરેખર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આ વાતની અંદર છે ને એ વાણીના શબ્દોને ઉપયોગની સાચી રીત આપણને બતાવીશ. અને ખરેખર આજના સમયની અંદર ટેકનોલોજીની શોધ કરી, જીવન ધોરણ સારું આપણી પાસે છે, ઘરે બધાય તે સાધનો, ભૌતિક સગવડતાઓ બધી છે, પણ જો વાણીનો વિવેક નહીં હોય ને તો એ બધુંય નકામું. એટલે એ શીખવું જરૂરી જ છે. અને વાણીમાં કારણ કે અપાર શક્તિ સમાયેલી છે. અને વાણી હોય ને એ વ્યક્તિનો તમને પરિચય પણ આપે છે. કેવી અપાર શક્તિ છે થોડાક આપણે દ્રષ્ટાંતો દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને પછી વાણી કઈ રીતે વ્યક્તિનો પરિચય આપે છે એની પણ આપણે વાતો કરીએ. કારણ કે આજે આપણે વાણી વિવેક તો શીખવાનો છે, પણ એની યોગ્ય રીત પણ સમજવાની છે. અને કેવું બોલવું જોઈએ ને એ આપણે મુખ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના પ્રસંગો દ્વારા અને શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર જે આપણને વાક્ય ઉપદેશામૃત કીધા છે એના આધારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કોઈ પણ વ્યક્તિ, તમે જો સમાજ કે દેશ હોય, પોતાની શક્તિ કે સંપત્તિનો સવળો ઉપયોગ કરીને સુખ કે આમ સફળતા પામી શકે છે. પરંતુ એ જ શક્તિ કે સંપત્તિનો જો અવળો ઉપયોગ કરે તો એ સુખ ન મળે, દુઃખ મળે, સફળતા ન મળે, નિષ્ફળતા તરફ ઘસડી જાય. એટલે જ તે આપણે ગુજરાતમાં ઘણા બધા ગામડાઓમાં બોલાતી એક સાખી ઘણી વખત સાંભળી હશે, અને એમાં વાણીનો આખો પ્રભાવ નીચોવેલો છે. અને એ સાખીની અંદર શું કહ્યું છે કે શબ્દે માર્યા મરી ગયા, શબ્દે છોડ્યા રાજ, જેણે શબ્દ વિચાર્યા એના સરિયા કાજ. એક શબ્દને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શબ્દે માર્યા મરી ગયા. ઘરની અંદર ક્યારેક છે ને તમે કંઈ કરતા નથી ને બોલો છો ને એનાથી ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. તમે એમ કહી દો ને કે સ્વાભાવિક રીતે કે આમ ન હોવું પડે, આમ જ થવું પડે, તો એ તમારા અહંકારના લીધે તો એ તમે બોલો છો, પણ સામેવાળા વ્યક્તિને કેવું લાગે છે જો એનું તમે ધ્યાન નથી રાખતા ને તો એ તમારા શબ્દો રહ્યા ને એને તીર જેવા આમ તીખા લાગે છે. એને મનમાં એવું થઈ જાય કે આની કરતા 2 ઝાપટ તમે મારી લો ને તો એ સારું. પણ આ શબ્દો વાપરવાનું તમે રહેવા દો. આપણે બધાએ આજે અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની છે કે ખરેખર આપણે તો એવી વાણી નથી વાપરતા ને કે સામેવાળો એનાથી દુઃખી થાય, એનાથી હતાશ થાય. અરે આત્મહત્યા પણ લોકો કરે છે ને તો એના મૂળની અંદર અમુક વખત આ વાણીનો અવિવેક જ છે. થોડાક વર્ષો પહેલા અમેરિકાના એક કનકેટિક શહેરની અંદર એક શ્રીમંત વ્યાપારીએ છે ને આપઘાત કર્યો.
લાખો કરોડો રૂપિયા કમાણ્યો હતો છતાં આપઘાત કર્યો અને પાછો નિસંતાન હતો. એટલે એક પત્ની અને અઢળક મિલકત મૂકીને પોતે આત્મહત્યા કરી એટલે મરણને પામ્યો. પણ મરણ પછી જેમ અહીંયા આપણે દસ્તાવેજોની અંદર નામ લખવામાં આવે કે વારસદારમાં જેને આપણે કહીએ એને ત્યાં વિલ કહેવામાં આવે. તો એ વિલ પછી વાંચવામાં આવ્યું, કારણ કે એ વ્યક્તિ તો હાજર નહોતો, પણ એને વિલમાં લખેલું હતું કે આ બધી સંપત્તિના બધું શું કરવાનું. એટલે સ્વાભાવિક રીતે એને કંઈ સંતાન તો હતો નહીં, એટલે એની ધર્મ પત્ની હતી એને તે બધી મિલકત આપવાની હતી. પરંતુ એ મિલકત સોંપણી સાથે છે ને એક શરત આ વ્યક્તિએ લખેલી હતી. શરત કેવી હતી કે દર વર્ષે છે ને પતિની મરણ તારીખ આવે, જેમ જન્મતિથિ આવે ને મરણ તિથિ આવે, જે મરે એનું આવે, તો એ પત્નીએ આ સ્વાભાવિક રીતના આ જે પતિની મરણ તિથિના દિવસે શહેરમાં જેટલા છાપામાં જાહેર ખબર હોય ને એમાં એ છાપામાં જાહેરાત આપવાની, એ પૈસા એમાં મિલકતમાં દેવાના. અને શું લખવાનું કે મેં મારી જીભ જો ટૂંકી રાખી હોત ને તો મારા પતિ ઘણું જીવ્યા હોત. હવે આવી જાહેરાત આપે ત્યારે જ પત્નીને દર વર્ષે મિલકતમાં ભાગ મળે. તો આવી પાછી શરત મૂકેલી. સાંભળતા આપણને દાંત આવે, હાસ્ય આવે, પણ કેટલો કંટાળી ગયો હશે એની પત્નીના મેણાટોણા સાંભળીને. કેવા શબ્દો એને વાપર્યા હશે, કેવા એને ઘા લાગ્યા હશે કે એને આત્મહત્યા કરવી પડી. તો જો શબ્દે માર્યા મરી ગયા, એવા શબ્દો વાપરો ને તો સામેવાળો મરી પણ જાય છે. તો શબ્દો વાપરવામાં ધ્યાન રાખવી. બીજું, શબ્દે છોડ્યા રાજ. શબ્દ જેને જેને પણ એ અમુક વખત છોડે છે. તમે જો રાજા ગોપીચંદ 11 વર્ષની ઉંમરે દાસીઓ અંતર તેલને આમ ફૂલેલથી આમ શરીર ચોળીને આમ સ્નાન કરાવતી રાજા ગોપીચંદને. તો ઝરૂખામાં આ દ્રશ્ય જોઈને વિધવા માતા છે ને એની નામ મેનાવતી, હવે એની આંખમાંથી આમ આંસુ સરી પડે છે. અને બનવા જોગ એવું થયું કે આ માતા મેનાવતીને ઉના બધા આંસુ હતા એ ગોપીચંદના શરીર ઉપર પડ્યા. એટલે ગોપીચંદે તરત તે ઊંચું જોયું અને મેનાવતીના આંખમાં આંસુ હતા. એટલે ભીને વસ્ત્રે ગોપીચંદ તો માતા પાસે ગયા અને કીધું કે તમે આ રડો છો કેમ? આપણી પાસે ધન છે, સંપત્તિ છે, વૈભવ છે, સત્તા છે, સુખ સાહેબી બધું છે, તો આ રડવાનું કારણ શું? હવે તમારે દુઃખ શું છે? અને ત્યારે આ ગોપીચંદની માતા મેનાવતીએ આ ગોપીચંદને કીધું કે બેટા, આ બધી રાજ સમૃદ્ધિમાં મને કોઈ વાતનું દુઃખ નથી, પણ આ તારી કંચન વર્ણી કાયા જોઈને તારા પિતા યાદ આવી ગયા. કારણ કે એમની પણ તારા જેવી તે કંચન વર્ણી કાયા હતી, પણ એ રાજ્ય વૈભવમાં રોળાઈ ગયા. એટલે બેટા, તારી પણ આ કંચન વર્ણી કાયા રાખમાં જ રોળાઈ જશે. અને એ પહેલા જંગલમાં જઈને સાધના કરીને તારા જીવનો તું મોક્ષ કરી લે. આ એની માતા મેનાવતીના શબ્દો એને સાંભળ્યા, અને આ શબ્દો સાંભળ્યા વેત જ તે રાજપાટનો ત્યાગ કરીને ભીને કપડે પોતે નીકળી પડે છે. અને જો આ વાણી માટે એટલે કહેવાય કે શબ્દે છોડ્યા રાજ. એ શબ્દના લીધે રાજ પણ છોડા નહીં. ઘણા બધા અત્યારે આપણે એવા ઉદાહરણો દ્રષ્ટાંતો જોઈએ છીએ કે પોતે સફળ થઈ ગયા હોય પણ એને અમુક એવા શબ્દો કહેવામાં આવ્યા હોય કે એના લીધે એમ અંદરથી એનામાં એ શક્તિ આવી ગયો, આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો, જુનૂન આવી ગયું હોય કે ગમે એમ થઈ જાય પણ આ વ્યક્તિને મારે બતાવી દેવું છે. બે વાક્યો પણ એ વ્યક્તિ છે ને મગજમાં યાદ રાખવીને એને મોટિવેશન, પ્રેરણા કહીને પોતે આગળ વધે છે. તો ખરેખર જો શબ્દેથી આવી અસરો થાય છે. અને શબ્દોની તો રમત છે આખી દુનિયામાં. જેને સારો સેલ્સમેન કોને કહેવાય? કે પોતાની વસ્તુ વેચી શકે ને એને સારો સેલ્સમેન કહેવાય. મુખ્ય ઉદ્દેશ તો વેચવાનું જ છે. અને તમે સારો સેલ્સમેન નથી કીધો એ તો કોણ છે? તો એને એ સમજાવતા નથી આવડતું, એને માલ વસ્તુ વેચતા નથી આવડતું. પણ એ વસ્તુ કે માલ ક્યારે વેચાય કે જ્યારે એવી વાણી વાપરવામાં આવે, એવી રજૂઆત કરવામાં આવે ને ત્યારે સામેવાળો વ્યક્તિ પોતે પીગળી પણ જાય અને વસ્તુની જરૂર ન હોય ને તો લઈ પણ લે. આને જ સાચો સેલ્સમેન કહેવાય. બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન્સની અંદર આ બધા મુદ્દાઓ આવે છે. એ કર્મચારી પોતે કેવો હોવો જોઈએ? તો ખરેખર આ માર્કેટિંગની દુનિયાની અંદર આજે આપણને જોવા મળે છે. બીજું, આપણે શબ્દે જેણે શબ્દ વિચાર્યા એના સરિયા કાજ. એટલે જેણે જેણે પણ શબ્દ વિચાર કર્યા તો એના પાછા કામ પણ થઈ ગયા. સન 2006 ની અંદર તમે જો
કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અટલાદરાની અંદર વિરાજમાન હતા. તો એ સમયે ભરૂચ મંદિરના એક અભિષેક મંડપની અંદર પૂજારીએ છે ને સ્વામી બાપાને વાત કરતા કીધું કે એક પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબમાં છે ને પત્ની ભરૂચમાં એક નીલકંઠ વાણીને અભિષેક કરવા માટે આવ્યા હતા. અને અભિષેક દરમિયાન તો પોતે આમ બહુ રડતા હતા. એટલે આ જોઈને મેં એમને પૂછ્યું સ્વાભાવિક રીતે તમને શું દુઃખ છે અને તમે રડો છો કેમ? ત્યારે એણે મને કીધેલું કે મારા પતિ છે ને ઊંચા હોદ્દા ઉપર છે અને 31મી ડિસેમ્બરે આપઘાત કરવાના છે. પછી મેં એમને કીધું કે તમે એમનો ટેલિફોન નંબર મને આપો ને, તો અમે સંતો સાથે વાત કરાવીએ. તો ત્યાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હાજર પૂજારી વાત કરતા એટલે કીધું કે એમને મને ટેલિફોન નંબર ન આપ્યો, કારણ કે એમને બીક હતી કે જો હું ટેલિફોન નંબર આપું તો મને મારીને બેવડી વાળ દે. એટલે એવી ભયંકર પરિસ્થિતિ એ બાઈની હતી. એટલે ત્યાર મેં એમને એવું કીધેલું કે તમારો પતિ સાવ મરી જાય એના કરતા માર સહન કરવો સારો. અને પછી મેં દલીલ કરીને તો એ બહેને મને નંબર સેલફોન નંબર આપ્યો. અને પછી ભરૂચમાં તે બિરાજમાન હતા એટલે 24મી તારીખે દર્શન માટે બોલાવવામાં આવેલા હતા. અને આપના દર્શન સાંજની સભામાં એમણે કર્યા અને તમારા આશીર્વાદ સાંભળ્યા એટલે એમના મનમાં એવું થયું કે આ તો મારી જ બધી વાત કરે છે અને આ બધા વચનો જે છે ને એ મારા માટે જ તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધે છે. અને એ વચનથી એ ભાઈને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ અને આપઘાત કરવાના હતા ને એ માંડી વાળ્યું. તો જો એટલે જ કીધું છે ને જેણે શબ્દ વિચાર્યા એના સરિયા કાજ. જો શબ્દ એ ભાઈએ વિચાર્યા. આપણે પણ જો આ કથા શ્રવણ ઘણા બધા દિવસથી કરીએ છીએ, હું તમને કહું છું તમે સાંભળો છો, પણ સ્વાભાવિક રીતે આપણા સૌ કોઈના જીવનની અંદર ક્યારે આ બધું તે સુખ આવે? તો જ્યારે જેટલું નિયમમાં લઈએ, જેટલું અનુકરણમાં લઈએ ને એટલું કામમાં આવે. બાકી આવી તો આપણે કથા કેટલી સાંભળી નાખીશ, આવી સેવા ભક્તિની વાતો તો કેટલી કરી નાખી છે, વાણી વિવેકની વાતો સાંભળેલ છે, કઈ નવી વાતો નથી. પણ જીવનમાં નથી આવતું ને એ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન. તો જો યાદ રાખવું, જીવનમાં વિચારથી કંઈ થતું નથી, સપના જોવાથી કંઈ થતું નથી. એ સપના કે વિચારને એ પ્રતીતિમાં લાવવા માટે મહેનત પુરુષાર્થ કરવો પડે, ભગવાનનું બળ રાખવું પડે, ભગવાનને સંતને પ્રાર્થના કરવી પડે. અને એ પ્રાર્થનાથી, એ શ્રદ્ધાથી, એ વિશ્વાસથી ભગવાન અવશ્ય આપણી મદદ કરે છે અને આપણો સાથ પણ આપે છે. એટલે શબ્દ ઉપર વિચાર કરો. આપણને મહંત સ્વામી મહારાજે કેટલી વખત કીધું પ્રાપ્તિનો વિચાર કરો, પણ ક્યારેય તે એવો આપણે વિચાર કર્યો કે ચાલો ને 5 દિવસ તો કરીએ, કેમ થાય પ્રાપ્તિના વિચારમાં? પણ નથી કરતા. અખંડ સુખી રહેવાના મહારાજે 6 વિચારો આપ્યા. એકેય વખત 2 મિનિટ પણ આપણે બેઠા વિચાર કરવા માટે? હાલો ને આજે સાંખ્ય વિચાર કરીએ, શું થાય છે જોઈએ જ ખરીએ. નથી કરતા. બસ એ અવિશ્વાસ છે. જો વિશ્વાસ હોય ને એ માણસ તરત કામ કરે. ખબર જ છે કે આ જગ્યાએ પૈસા 1 લાખ રોકવાથી 25,000 વધુ આવવાના જ છે, કેવા વિશ્વાસથી રોકી દઈએ છે. બસ ત્યાં કોઈક બૂસ મારી દે તો ત્યાં આપણે જતું કરી નાખીએ, પણ તોય ત્યાં રોકીએ એ ફાઇનલ, કારણ કે 25,000 આવવાના, 25% બેનિફિટ એટલે બહુ જાજુ કહેવાય. તો ત્યાં વિશ્વાસ બેઠે છે, પણ ભગવાન અને સંતની વાતમાં વિશ્વાસ નથી બેઠતો. સમજી લેવાનો મહિમાનો અભાવ છે. હજી યથાર્થ ભગવાન અને સંતમાં આપણું જોડાણ થયું નથી. જેમ યોગી બાપા કહેતા ને, કથા વાર્તાનું વ્યસન રાખવું. આમ કથા વાર્તા ન સાંભળવા મળે ને તો આમ જીવમાં છે ને બળતરા થવી પડે કે આજે રવિ સભા રહી ગઈ, આજે કથા વાર્તા સાંભળવાની રહી ગઈ, આજે સમાગમ કરવાનું રહી ગયો. તો આવી બળતરા થાય છે આપણને? ના. જો નથી થતી ને તો અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. તો ખરેખર આવા વિચારો ઉપર, આપણે વાતો ઉપર એમના વિચાર નકરા નથી કરવાના, અનુકરણમાં પણ લાવવાનું. આપણા વચન ક્યારેક જો કાતિલ ઝેરનું પણ કામ કરે છે અને ક્યારેક અમૃત સંજીવનું કામ કરે છે. તમે જો જીવતા માણસના પ્રાણ હરવાની શક્તિ પણ વચનમાં છે અને મરતા માણસના જીવન પૂરવાની તાકાત પણ વચનમાં છે. તમે જો ડોક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ પાયલોટ બનવું હતું, 8મો નંબર આવે છે, 7ને જ સિલેક્ટ કરવાના હતા, હતાશ, નિરાશ થઈ જઈશ, દુઃખી થઈ જઈશ. કોઈક સંતે સમજણ ભરી વાતો કરી. શું કીધું? ભગવાને આના કરતા પણ સારું તારા માટે નક્કી કરીને રાખ્યું હશે. તો જો એ સવળા વિચારથી એ પોતે પોઝિટિવ રીતે રહી શક્યા અને 3 પાંખના પોતે વડા પણ બન્યા, એટલે કે ભારત દેશના રાષ્ટ્રપતિ બને. મિસાઇલ મેન, વૈજ્ઞાનિક, એ બધું બોનસની અંદર.
તો જો ભગવાનની કંઈક યોજના રહીને આપણે કંઈક અલગ હોય, પણ એ સામેવાળાના શબ્દોથી જો એમને અસર થઈ, શાંતિનો અનુભવ થયો. તમે વિચાર કરો કે મુસ્લિમ વ્યક્તિ એક હિન્દુ ધર્મના વડા ગુરુ ઉપર એક પુસ્તક લખે છે, ટ્રાન્સન્ડેશન પરાત્પર નામનું, અલ્ટિમેટ ગુરુ તરીકે વર્ણન કરે છે. તો એ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજની એ વાણીનો વિવેક તમે જો, એમના સાધુતા જેવા ગુણો જુઓ, તો એની સામે પણ આપણને ખ્યાલ આવે. એટલે ખરેખર તમે જો મહંત સાંઈમાદના આશીર્વાદ સાંભળજો, પ્રમુખ સાંઈમાદની વાણી સાંભળજો, યોગી બાપાની વાણી તો કેવી અમૃત હર્ષકરણી, એટલે અમૃત જેવી આમ મધુર અને મીઠી, સાંભળો એટલે આમ શાંતિનો આનંદ, આનંદની આનંદ જ થઈ જાય. એકવાર છે ને જીભ અને દાંત વચ્ચે છે ને સંવાદ થયો. તે 32 દાંત ભેગા થઈને છે ને જીભને દાટી અને કીધું કે હમ 32 તુમ અકેલી બસ હમારે માહી, જરાસી કુચલ ડાલી તો ફરિયાદ કહા સે લો જોઈ. સામે જીભ હતી ને ઈ તે ડર્યા વગર સામે જવાબ શું આપી દીધો કે તુમ 32 મેં અકેલી બસુ તુમારે માહી, જરાસી ટેઢી ચલું તો 32 ગીર જાય. એ જીભમાં ભલે હાડકા નથી, પણ બલ ભલાના એ હાડકા ભંગાવી શકે ને એવી પાછી જીભની તાકાત છે. એક ઉદાહરણની વાત કરવી છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ 1914 થી 1918 થયું, જેમાં જર્મનીને મુખ્ય જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજું વિશ્વયુદ્ધ, આપણને સમયગાળો ખ્યાલ છે 1939 થી 1945, પરંતુ આપણને ખ્યાલ છે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું તેમાં મુખ્ય જવાબદાર જો કોઈ હોય તો એ જર્મનીનો એડોલ્ફ હિટલર. પણ આ એડોલ્ફ હિટલર પાસે કેવી જીભની તાકાત હતી, કેવી શક્તિ હતી, તો પોતે સૈનિકોની ટુકડી લઈને જાય, સામે ખીણ હોય, હિમાલય હોય, ગમે તેવી વિપરીત પરિસ્થિતિ ન હોય, ગો હેડ, આગે બઢો, એટલું ખાલી આ એડોલ્ફ હિટલર કે સૈનિક એને પૂછે નહીં કે ભાઈ આગળ ખીણ છે, પડી જશો ને સૈનિકો ઓછા થઈ જશે. કેવી એનામાં શક્તિ હતી બોલવાની. અરે જર્મનીના લોકો એને ભગવાન માનતા હતા કે આપણા જર્મની દેશમાં ભગવાનનો અવતાર થયો અને એ સાક્ષાત એડોલ્ફ હિટલર સાહેબ છે. બોલો, આ પ્રકારની આપણે એક એનો પ્રસંગ જોઈએ જેથી આપણને ખ્યાલ આવે. હવે એની એ જીભની શક્તિને કેવી હતી, તો એને જે પ્રવચનો કર્યા છે ને, એને જે વાતો કરી છે ને, તો એ જર્મન લોકોને, યહૂદીઓ સામે એવા ઉશ્કેર્યા ને, તો એ કહેતા જર્મન પ્રજા છે ને આખી દુનિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રજા છે, અને જર્મન લોહી છે ને બીજી પ્રજાઓના લોહીથી ભિન્ન છે, અને યહૂદીઓ પ્રજા નીચ છે, આખી દુનિયાની સામે જર્મની એકલું યુદ્ધ જીતી શકે એવું છે. હવે આવા હિટલરના પ્રવચનો હતા, એટલે જો બીજા વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બનેલું. અને જેમાં આશરે તમે જો 1-2 વ્યક્તિ નથી મર્યા. તમને એમ લાગે ને કે આ વાણી તો સામાન્ય છે, એમાં શું બોલી નાખવાનું હોય, એવા કઈ બહુ વિચાર ન કરવાનો હોય, જે આવે એમ બોલવાનું, આવે એમ બોલો ને આવે એમ પછી જાય વ્યવહાર રીતે. એટલે 7.5 કરોડ લોકો એ બીજા વિશ્વયુદ્ધની અંદર મૃત્યુ પામે છે. અબજો ખરવાનું નુકસાન થાય છે, એ તો પાછું બોનસમાં. અને એ ભંગાણ થયું, એને પાછું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું કરવા માટે કેટલો સમય, કેટલા માણસો, કેટલા ધન, એ બધું વાપરવાનું, એ તો બધું ગણતા જ નથી. 7.5 કરોડ લોકો આના લીધે મર્યા. તો જો વાણીની આવી, અત્યારે ભારત દેશના જે વડાપ્રધાન છે, તો એ પણ જો તમે વાણીનો પ્રભાવ, તો એ વાણીના લીધે થઈ શકે છે. ગમે તે ક્ષેત્રની અંદર એ વાણી તમે જો એવી વાપરો ને, તો સામેવાળા વ્યક્તિ એ પોતે સમર્પણ ભાવથી જોડાઈ જાય. એટલે વાણીમાં આટલી તાકાત છે, અને વાણીમાં એ વ્યક્તિનો પાછો પરિચય પણ આપે છે. તમે કેવી વાણી વાપરો છો ને એના આધારે નક્કી થાય છે. સાયરસ નામના એક ગ્રીક લેખક થઈ ગયા, એણે પોતે લખ્યું છે કે સ્પીચ ઇઝ ધ મિરર ઓફ ધ સોલ, એઝ ધ મેન સ્પીક્સ સો ઇઝ હી. હવે આ સાયરસના કથનનો ભાવાર્થ શું છે કે વાણી આત્માનું છે ને દર્પણ છે, અને મનુષ્ય જેવા વચન ઉચ્ચારે છે ને એવો હશે, એ સીધું સમીકરણ છે. એક રાજાની છે ને સવારી આવતી હતી, એમાં માર્ગની બરાબર એક આંધળો છે ને માણસ બેઠેલો, બુદ્ધિશાળી હતો. એટલે સવારીની શરૂઆતમાં સિપાઈ આવ્યા અને આંધળાને રસ્તામાં બેઠેલો જોઈને કીધું, ગોઠ આંધળા, શું રસ્તામાં વચ્ચે બેઠો છું, રાજાની સવારી આવે છે, ઊભો થા નહીતર મારીશું તને. આવી વાતો કરવા લાગ્યા, ધમકાવે દીધી.
તે આંધળો વાણી ઉપરથી માણસને પારખતો, એટલે કહી દીધું કે આ સિપાઈ જ છે. એટલે એને કીધું કે સિપાઈ રાજાજીને આવવા દો, હું ઉઠી જઈશ. તે દૂરથી પછી સિપાઈ પછી દીવાન આવે છે. તે અંધને જોયા એટલે દીવાનથી કાંઈ રહેવાયનું નહીં. એટલે અંધ પાસે આવ્યા અને કીધું કે ઓ મારા આંધળા નગરજન, રાજાની સવારી આવે છે. તે આંધળા વાણી ઉપરથી પારખી લીધું કે આ દીવાન છે, કારણ કે આમાં થોડીક છે ને મીઠાઈશ તો છે, સાવ તુકારો નથી. એટલે એણે કીધું કે દીવાનજી તમે ને? તો એટલામાં તો રાજા જ આવી પહોંચ્યા આની પાસે, અને એને કીધું કે સુરદાસ, અને આંધળાએ તરત તે વાણીને મીઠાશ અને વિવેક હતો ને પારખી લીધો અને કીધું કે રાજા પધાર્યા એમને. અને પોતે ઊભા થઈને કીધું કે બોલો હજુર. તો જો ખરેખર આ એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંત છે. યોગી બાપા ઘણી વખત આ દ્રષ્ટાંત એમની બોધ કથાની અંદર કહેતા, પણ ખરેખર વ્યક્તિની વાણી રહીને એની બુદ્ધિ, એની શક્તિ, એના સદગુણોનો પરિચય આપે છે. અને તમારામાં એ શબ્દો અને વિચાર બોલતા પહેલા 100 વખત વિચાર કરવો, આવું ઘણી વખત આપણને કહેવામાં આવે છે. આપણામાં સદગુણો હોય, બુદ્ધિ હોય, શક્તિ હોય, પણ જો ધીરજ પણ ન હોય ને તોય ઘણી વખત આપણે એવા શબ્દો બોલી જઈએ કે સામેવાળા વ્યક્તિને પછી આઘાતજનક લાગે, અને એવું ખોટું લાગે કે પછી એ વ્યક્તિ એકય વખત એ આપણને બોલાવે નહીં. નિષ્કાન સ્વામી એટલે જ તે પોતે લખ્યું છે કે કામી બોલે કામે ભર્યું રે, લોભી બોલે એ લોભ લઈ, ક્રોધી બોલે ક્રોધે અનસુર્યું, માની બોલે તો માન સઈ, એ સ્વાદી બોલે સ્વાદ વખાણી રે, દંભી બોલે દંભ ભરી, અહંકારી અહંકાર આણી રે, કપટી બોલે કપટી રે. નિષ્કાન સ્વામી આખું વર્ણન કરી દીધું સરસ મજાનું. સમજીએ આપણે વર્ણનને કે કામી બોલે કામે ભર્યું, એટલે કામી જે વ્યક્તિ હોય ને કામ ભરેલું જ બોલે. પછી જેને લોભ હોય ને તો તરત કે ના ના 50-100 રૂપિયા છે ને વધુ કહેવાય, આપણે છે ને બીજી જગ્યાએ જ લઈ લઈએ. એટલે સમજી લેવાનું કે આમ તો બધી જગ્યાએ ટમેટાના ભાવ સરખા જ છે, પણ એની પ્રકૃતિ કેવી છે? લોભી પ્રકૃતિ. જો પૈસાની બચત કરવાની, વાપરવાની વાત નથી થતી, પણ લોભી હોય ને એ હસતા રહે જ નહીં. બીજું ક્રોધી બોલે ક્રોધ અનુસરીને, ક્રોધી વ્યક્તિ હોય ને તમે એમ કહો ને કે આવું જ મારે કાંઈ નહીં થવું, તાર જાવું જ જા, નગર કાંઈ નહીં. એટલે ભાઈ મેં તમને ખાલી પૂછ્યું કે અમારી સાથે આવું જ, પણ ક્રોધી હોય ને એને ક્રોધ આવતો જ હોય. માની બોલે માન સહી, માની વ્યક્તિ હોય તેને માન જોઈએ, એટલે તમારે એને છે ને માન આપવું પડે. ક્યાં ભાઈ સાહેબ મજામાં ને? કઈ તકલીફ તો નથી ને? ઓહો તમે તો બહુ સારું કામ કર્યું, કેવી સરસ મજાની કથા કરી, કેવી સારી સેવા કરી. એટલે એને આવા વખાણ જોઈએ. ખોટા વખાણ કરો ને તોય ચાલે, કારણ કે માન જોઈએ ને. સ્વાદી બોલે સ્વાદ વખાણી, એ ગમે પ્રસંગોમાં જાય ને સ્વાદની વાત થાય એટલે પોતે કૂદી પડે ચર્ચામાં કે ટમેટાના અને આ મરચાના ભજીયા થોડાક મિક્સ થોડાક હોત ને તો આમ થોડુંક મજા આવે. ખટાશ રહીને થોડીક ઓછી હતી, આમ બધું બરાબર હતું, પણ છાશમાં થોડુંક જે પાણીનું પ્રમાણ હતું ને એ થોડુંક ઘટાડવાની જરૂર હતી. એમાં જે સ્વાદનો જે આમ આવતો હતો ને આમ ફ્લેવર આવતો નહોતો. અને મસાલો એની જગ્યાએ ઓલી કંપનીનો બહુ સારો આવે, કારણ કે સ્વાદિયા માણસ હોય ને એને બધાય સ્વાદની ખબર હોય. એમ તેમ ગમે એનું શાક દો ને તેને બધી ખબર હોય કે આ શાકમાં શું ખામી છે, અને કેવી રીતે એ બટેકા રીંગણાનું કટિંગ હોવું પડે ને હું ભૂલ કરીને એ કહી દે. બોલો, કારણ કે સ્વાદમાં એક્સપર્ટ થઈ ગયેલો હોય. અને દંભી બોલે દંભ ભરી, વરાન વસલે દીએ 5 વખત મંદિરે જાય સવારે તોય મળે ત્યારે શું કે હું તો દરરોજ વહેલા જાગું મંદિરે જાઉં. દંભ બોલતો હોય. અને અહંકારી આણી રે, એ અહંકાર ભરેલો જ હોય, એનામાં અહંકાર જ જોવા મળે. અને કપટી બોલે કપટથી, એ કપટ હોય ને છુપાય રે નહીં, પણ ખબર પડી જ જાય કે આને આ સ્વાર્થ છે, પણ આ સીધું નથી કહેતો. એ મૂળ ફેરવી ફેરવીને આપણને લઈ જ જાય. અને એટલે ગઢડા પ્રથમના 12મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે શબ્દ જે તે બોલનારની છે ને એક દર્શાવે અને સ્વરૂપ દર્શાવે. એટલે ખરેખર આ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. એક પ્રસંગ છે ભૂતકાળનો પુરાણમાં, આમ તો ઉપનિષદની અંદર આપવામાં આવેલો છે, છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે. એમાં સત્યકામ જાબાલિન એની રસપ્રદ એક વાત આવે છે, કારણ કે સત્યકામ એકવાર છે ને હરિદ્રુમત ઋષિ પાસે જઈ પહોંચે છે ને એમને કહે છે કે હું બ્રહ્મચર્ય પાલન કરી આપના શિષ્ય તરીકે આપની પાસે રહેવા માંગુ છું.
હવે એ વખતે એ જે ઋષિ છે ને સત્યકામ એના ગોત્ર વિશે પૂછે છે. એટલે સત્યકામ તો જવાબ આપે છે કે હું કયા ગોત્રનો છું ને એ વિશે હું કંઈ જાણતો નથી, પણ મને મારી માતાએ ફક્ત એટલું જ કીધું છે કે એનું નામ જબાલા છે અને તું સત્યકામ જાબાલ છે. એટલે સત્યકામ સાથેના હવે આ બે ઘડીને ખાલી વાર્તાલાપ થયો અને ઋષિએ સત્યકામના ગોત્રનું માપ કાઢી લીધું. હોય એમ બોલ્યા કે હે સત્યકામ, તું કદી સત્યથી અળગો થયો નથી અને આવી વાણી છે ને બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈ બોલી શકવા સમર્થ નથી. તો જો સત્યકામની એ વાણી પરથી એના ગોત્રનો નિશ્ચય કરીને ઋષિએ પછી એને શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યો. તો વ્યક્તિની લાગણી, વિચારો, એ રીતિનીતિ હોય, કેળવણી હોય, આ બધાનો પડઘો છે ને વાણીમાં પડે છે. એટલે ખરેખર વિચારો આપણે કેવા કરીએ ને વાણી ઉપરથી આપણે પરખી જઈએ. ટૂંકમાં વ્યક્તિની વાણીમાં એનું આખું વ્યક્તિત્વ પણ જોવા મળે છે. એટલે ખરેખર વાણીમાં અપાર શક્તિ પણ છે અને વાણી એ વ્યક્તિનો પરિચય પણ આપે છે. હવે કેવી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો આ વાણીનો અને કેવી આપણે પરિચય, કેવું વ્યક્તિત્વ બનાવવું છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, તો વાણીની આટલી વાતો થઈ, આનો અપાર સામર્થ્ય અને મહિમા તો અમે સમજ્યા, પણ તો હવે અમારે કેવા વચન અમારા હોવા જોઈએ કે જેથી અમે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આગળ તો વધી શકીએ, પણ સામેવાળા વ્યક્તિ પણ પોતાનો ઉત્કર્ષ થાય અને સામેવાળાનો પણ થાય, આપણો તેને એનોય તે. તે વચન કેવા હોવા જોઈએ તો એનું પણ આપણે માર્ગદર્શન આપણે મેળવીએ. તો જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કીધું કે સત્ય, હિત અને પ્રિય. તો આવી રીતે આપણે બોલવાનું. આ ત્રણ મુદ્દા રહ્યા ને એ જીવનમાં જરૂરી છે. યોગી બાપાએ પણ યોગી ગીતામાં આ જ વાત કરીશ. અને યોગી બાપાએ કીધું છે કે આ વાણી રહીને એને પાણીની જેમ નહીં, દૂધની પેઠે વાપરવી. અને ગઈકાલે પણ આપણે એવી વાતો કરી ચૂક્યા છીએ. તો ખરેખર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આપણને કહે છે કે સત્ય, હિત અને પ્રિય એવું વચન બોલવું અને ઉપેક્ષા રહિત બોલવું. એટલું જ નહીં, પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજે પણ ગાગરમાં સાગર સમાન એવો સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ લખ્યો છે. તો આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથની અંદર 315 શ્લોક છે. એમાં 162માં શ્લોકની અંદર મહંત સ્વામી આજે આપણને આ જ વાત કરી છે કે સત્યામ વદેદ હિતામ ચેવ વદેદ વાણીમ પ્રિયામ તથા. એટલે કે સત્ય, હિત અને પ્રિય વાણી વાપરવી જોઈએ. હવે સત્ય વચન કેમ બોલવાના, કેમ આપણે પ્રિય વચન બોલવાના, કેમ હિતકારી બોલવાના અને ઉપેક્ષા રીત કેમ નથી બોલવાના, તો એને પણ આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. ખરેખર આ મુદ્દાઓ આપણા જીવનની અંદર જો આપણે લઈએ ને તો ઘરની અંદર ક્યારેય પ્રશ્ન ન થાય. એટલીસ્ટ બોલવાથી તો ન જ થાય. પછી તમારા કંઈક લખણ હોય તો એના લીધે પાછા એવા પ્રશ્નો થાય, કામ બામ બગાડતા હોય કે એવું કંઈક થતું હોય, પણ બોલવાથી તો પ્રશ્ન થાય જ નહીં. અને જેને સારું બોલતા આવડે ને તો એનો વાંક હોય ને તો એ સામેવાળો વ્યક્તિ તમારો વાંક પણ એમ ગુના પણ માફ કરી દેશે. આપણે નાના હતા ને ત્યારે શિક્ષક સાથે આ પ્રયોગ કરેલા કે જ્યારે આપણો વાંક હોય, લેશન ન લઈ ગયા હોય, એટલે શિક્ષક આપણને ઊભા કરે, મારવાની તૈયારી જ હોય, પણ આપણે ત્યારે એવું બોલીએ, આમ તો પ્રથમ તો આપણો ચહેરો બદલાઈ નાખીએ, આમ તો આપણને અંદરથી હવા જ હોય, પણ ચહેરો બદલાઈ નાખીએ અને પછી કેવા વાક્યો બોલીએ કે મારા ઘર મહેમાન આવી ગયા ને એટલે લેશન નથી થયું, પણ આવતીકાલે હું એક વખત વધુ કરીને આવીશ, પણ મને તમે આજ જવા દો ને. હવે એવું બોલે ને તો સામેવાળા શિક્ષકને જો 5 વખતમાં 2-3 વખત દયા આવી જાય, હાલો ને ભાઈ કાંઈ, પણ એમ ડઠ્ઠર ઘોડે ઊભા રહ્યો તો અને એમ કહ્યું નથી થયું તો શું થાય? 2 ઝાપટ મળે. એ વાણીથી થાય. પ્રવાસમાં આપણે નાના હતા ત્યારે ગયા અથવા બહાર ફરવાનું જવાનું હોય તો ત્યારે આપણે માતા પિતા સાથે કેવી વાત કરવી. આમ તો પિતા જ્યારે ગુસ્સામાં હોય ને ત્યારે આ વાત નથી કરતા કે અમારે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં પ્રવાસ થયો છે, પણ ક્યારે કહીએ જ્યારે વાતાવરણ શાંત હોય. પછી એવું ટપકું મૂકીએ કે ખાલી છે ને 5000 રૂપિયા જ છે 3 દિવસના, ખાવા પીવાનું બધું તેને બોલો કેટલાય તે 1-2 તો વધુ ગામ છે. કેવું બોલતા સારું આવડે છે આપણને. જ્યાં માણસને લાભ દેખાય ને ત્યાં બહુ સારું બોલતા શીખી જાય છે, પણ લાભ નથી ને ત્યાં પાછા આપણે ગમે એવું બોલી નાખીએ, જેવું તેવું બોલી નાખીએ. સત્ય વચન બોલવું, જીવનમાં યાદ રાખવું, કારણ કે સત્યની પ્રકાશનો પુંજ છે જેનાથી અંધકાર દૂર થાય છે
અને ખોટી વાણી તો ક્યારેય ઉચ્ચારવી નહીં, ખોટા વચનો આપવા નહીં. અને એક વખત વચન આપી દીધું પછી ફરવું નહીં, નકર વચન નહીં આપવાનું. ભગવાન રામના જીવનમાં આ જ જોવા મળે છે. અને રઘુકુલ રીત સદા ચલી આયે, પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. આ પ્રમાણે ભગવાન રામ પોતે એ રહ્યા છે. એ સીતા માતા પતિવ્રતાની ટેક સાથે એમને એ રહ્યા છે. લક્ષ્મણ પણ પોતે એ પ્રકારની 14 વર્ષ સુધી 24 કલાક સેવા કરી છે. વચનમાં ફેર નથી થયા. હનુમાનજી તમે જુઓ, ભગવાન રામની એ ભક્તિ કરી છે, સેવા કરી છે, એવી સમર્પણ ભાવથી જોડાઈના છે, બદલાઈ નથી ગયા. તો એક વખત વચન આપી દીધું પછી ક્યારેય તે એમાં ફેરફાર કરવો નહીં. કારણ કે વચન હોય ને, સત્યની કંઈક તાકાત હોય છે, એમાં કંઈક સત્વ હોય છે. આજે તો આપણે હાલતા ચાલતા આપણે અસત્યનો સહારો લઈ લેતા હોઈએ છીએ થોડાક એવા લાભ માટે. તો ત્યાંથી આપણે બચવું જોઈએ અને જે બોલ્યા પ્રતિજ્ઞાની પેઠે પાડવું જોઈએ. અને એ જ સત્યનિષ્ઠ પુરુષનું લક્ષણ છે. પણ આપણે કેટલીક વાર સ્વાર્થ સાધવા માટે, વધુ મેળવવા માટે, દોષ ઢાંકવા માટે આપણે જૂઠું બોલતા હોઈએ છીએ. તો ઘણા બધા તો તમે જોતા હશો કે 1 મિનિટમાં કંઈક બીજું બોલે ને બીજી મિનિટમાં કંઈક બીજું બોલી નાખે. હવે એ વ્યક્તિનો ક્યારેય તે છે ને ભરોસો ન કરાય. તો ક્યારેય તે આપણે અસત્યનો તો આશરો લેવો ન જ જોઈએ. કારણ કે આપણે તો ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા. એકવાર એક યુવાન છે ને નોકરી શોધવા એક શેઠ પાસે જાય. તે શેઠ થોડાક પ્રશ્નો પૂછે. અને શેઠે સારા એવા પ્રશ્નો પૂછેલા. પેલો પ્રશ્ન એ યુવાનને પૂછ્યો કે તમે દારૂ પીવો? તો યુવાન કે ના, હું દારૂ નથી પીતો. તે શેઠ કે ચોરીની ટેવ છે તમને? તો યુવાન કે ના, મેં ચોરી ક્યારેય જિંદગીમાં કરી નથી. તે શેઠ કે તમે ધૂમ્રપાનની ટેવ છે, તમે કોઈ સ્મોકિંગ કરો છો? એ ક્યારેય નહીં, એ સ્મોકિંગ એ તો હું કરતો જ નથી. તે શેઠ કે સ્ત્રીઓ પાછળ ફરવાની ટેવ છે? તો યુવાન કે ના, એ તો બિલકુલ ટેવ છે જ નહીં. કારણ કે હું તો છે ને પરધન પથ્થર માનીએ પરસ્ત્રી માત સમાન એ સિદ્ધાંતને અનુસરું છું. તે શેઠ અચંબામાં પડી ગયા. તે એણે પૂછ્યું તમારામાં એક પણ બુરી આદત નથી ને પાછી? આ મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યા તો એમાં તો તમે સારા જવાબ આપ્યા અને સારું કહેવાય. આવા યુવાનો મળવા બહુ અઘરી બાબત છે. પણ એ કઈ બુરી આદત તો નથી ને એવું મને કહી દો, તમારે બીજા પ્રશ્નો ન પૂછવા પડે. તો યુવાન કે એક જ બુરી આદત છે કે શેઠજી મને વાક્ય છે ને આમ જૂઠું બોલવાની ટેવ છે અને એ વિના બીજી કોઈ ટેવ નથી. એટલે વાતે એટલે બધું ખોટું. હવે આવી વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક માર્ગે તો શું ડગલું ન માંડી શકે અને લૌકિક માર્ગમાં તે આગળ ન વધી શકે. અને ખરેખર આખી જિંદગી પસાર થઈ જાય ને તો એ ભટકવામાં આખું જીવન વહી જાય. એના સંતાનોને કંઈ આપી ન શકે. કારણ કે વિચારમાં વચનમાં કંઈ સત્યતા જ નથી. તમે કોઈકને વચન આપો છો ને, જો ઘરની અંદર તાણ હોય ને એ પ્રશ્ન નથી, પણ એ પૈસા તમે બહારથી લાવો અને ટાઈમે તમે ઊભા રહ્યો ને, એ વચનની સત્યતા તમે એ પ્રમાણે રહ્યો ને એની કિંમત છે. બાકી બધાયના જીવનની અંદર, બધાયના ઘરોની અંદર એવા આર્થિક રીતે પ્રશ્નો હોવાના છે, પણ તમે કેવી રીતે તમે એ વચન પ્રમાણે કરો છો ને એની મહત્વતા છે. આજે તમે જો લોન ઉપર આખી દુનિયા ચાલે છે, તો લોનમાં શું તમારું હોય છે? ક્રેડિટ હોય છે. એટલે કે જેને ક્રેડિટ સ્કોર, જેને કંઈક સિવિલ સ્કોર પણ કહેવાય. તો એ જે સિબિલ સ્કોર જે આવે એ તમારું જો નબળું હોય, નીચે ડાઉનમાં હોય, તો તમને લોન વધુ ન મળે. નકર સામેથી ફોન આવે ને મેસેજ આવે કે તમને ટોપઅપ વધુ લોન મળશે. પણ એ ક્યારે મળે? કે જ્યારે સમયસર હપ્તા ભર્યા હોય ને તો તમને મળે. બાકી હપ્તા નકરા બાઉન્સ કર્યા હોય ને તો એ તમને કોઈ ઉશીના પૈસા પણ આપે નહીં. એટલે વચનની એક સત્યતાની એક તાકાત છે. આ સત્યને આપણે સ્વીકારવું જ પડશે, લૌકિક કે આધ્યાત્મિક માર્ગે, દરેક ક્ષેત્રની અંદર. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં હંમેશા કહે છે સત્યમ વદ, અર્થાત સાચું બોલવાની પ્રેરણા આપણે આપવી. ઘરની અંદર તે સાચું બોલીએ. કંઈક એવા પરિસ્થિતિ પ્રસંગો બનશે ને તો જો ખોટું બોલતા હશો ને, એનો સહારો લેતા હશો ને, તો બીજા બધાય કામો તમારા અસત્યમાં ગણાઈ જશે. એટલે ભલે પાછળ જે થવા, પછી જે થવાનું એ તે થાય, પણ એક સત્યતા તો એટલીસ્ટ રાખીએ. અને આપણા ગુણાતીત ગુરુવર્યોએ તમે જુઓ કે હંમેશા સત્યનો જ પક્ષ રાખ્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે BAPS સંસ્થાને વિશ્વ ફલક ઉપર મૂકી. આજે વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજે તમે જુઓ કે દિગંતમાં ડંકા વગાડ્યા છે.
આજે તમે જો 60-70 કરતા વધુ દેશોમાં BAPS સંસ્થાના મંદિરો છે. તે કઈ સામાન્ય વાત ન કહેવાય. એક ઘર બનાવવામાં વર્ષોના વર્ષો વહી જાય. અને મંદિરો બનાવવા એટલે અને મંદિરો બનાવ્યા પછી કઈ પૂરું નથી થઈ જતું. ત્યાં 3 કે 5 ટાઈમની શિખરબદ્ધ મંદિર હોય, 5 ટાઈમની આરતી હોય, શણગાર હોય કે સવારની આરતી હોય, મંગળા આરતી હોય. એટલું જ નહીં, ત્યાં રવિ સભા, બાળ સભા, શિશુ સભા, ગૃહસ્થોની સભા, યુવતીની સભા, પછી મહિલા વર્ગ હોય તો એની તે સભાઓ હોય, BSS, બધી કેટલી સભાઓ આવે. હવે આ બધી સભાઓનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું, ત્યાં નિમણૂક કરવાની, ત્યાં પૂજારી હોય તો બધું પછી સમય આ ઉત્સવોની અંદર હોય, પારાયણો હોય. આ બધુંય તે સારી રીતે ચાલે છે ને, એના મૂળની અંદર શું છે? સત્યતા ઉપર એ BAPS સંસ્થા એ ટકી છે. અને એટલે જ તે તમે જો રોબિન્સવિલનું અક્ષરધામ 10-12 કર્મચારીઓ વધ્યા, ચડાવવામાં એમને આવેલા હતા. પણ તમે જુઓ કે મહંત સ્વામીમાં જે હાકલ કરી 12,500 જેટલા હરિભક્તો પોતે તૈયાર થઈ ગયા. અને એટલું જ નહીં, એમને ઓછા સમયની અંદર કરી નાખ્યું. 2-3 વર્ષ અગાઉ 2023માં થઈ શકે છે, પણ સત્ય રહ્યું ને, યાદ રાખજો, વાર લાગશે. સત્ય ક્યારેય થાકી જાય પણ જો ક્યારેય પરાજિત ન થાય, વિજય થાય જ તે. અને આપણને ખ્યાલ આવે છે 1985માં ઇંગ્લેન્ડમાં ભારતનું ગૌરવ કરતો એક ભારતીય એક સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એ નિશ્રામાં ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવાયેલો. તે લંડનમાં 1 મહિના સુધી લાખો બધા બ્રિટિશ વાસીઓ આ મહોત્સવને નિહાળ્યો. પરંતુ સાધુન બધા સંન્યાસી પ્રત્યે કોઈક આમ પૂર્વગ્રહના લીધે લંડન ખાતેના એક ભારતીય વિદ્યા ભવનના ચેરમેન હતા, તો એ પોતે આ મહોત્સવથી દૂર રહ્યા. તે યોગાનું યોગ છે ને, એક સમારોહની અંદર સ્વામી બાપાને ભારતીય વિદ્યા ભવનમાં જવાન થયેલું, તો ત્યાં એક નાની એવી સભા થઈ. એટલે ત્યાં ઉપસ્થિત એ પણ હતા જ તે. એટલે સભામાં સ્વામીશ્રીની વાણી સાંભળતા જ એમને લાગ્યું કે આ સંતમાં તો નર્યું સત્ય જ નીતરેશ. અને પલભરમાં પણ એમનો પૂર્વગ્રહ હતો ને બધો ઓગળી જાય. અને પોતે બોલી ઉઠે છે. એમનું નામ શું છે? તો શ્રી દલાલ છે પોતે. અને આ પોતે માણેક દલાલ એમનું પૂરું નામ. તો એ પોતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે બોલ્યા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કેવી નિર્મળ વાણી, કોઈ આડંબર નહીં. મેં ઘણાના પ્રવચનો સાંભળ્યા છે, પણ આવી દંભ રહિત ને પવિત્ર વાણી છે ને ક્યારેય સાંભળી નથી. માણસ છે ને પોતાનું એ સત્વ પોતે આગળ વધવા માટે પ્રયત્નો ઘણા બધા કરે, એ માટે આજે ઘણા બધા જો વાણી દ્વારા એવું કરે છે. પણ જો આવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા અને આવા સત્પુરુષ મળવાની દુર્લભ વાત છે. એમને 1% પણ સ્વાર્થ નથી. અને એમની વાણી કે વર્તનમાં અસત્ય કે આડંબર આપણને જોવા જ નથી મળતો. અને એટલે જ તે પૂર્વગ્રહ કેવી રીતે ટકી શકે? ન જ ટકી શકે ને. અને એટલે જ તે તમે જો મોટી મોટી યુનિવર્સિટી હોય તો ત્યાં માનવીય સંબંધો ભણાવવામાં આવે છે. તમે 10 પછી કોમર્સ કરો ને તો હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ એ 1-2 ચેપ્ટર પણ આવે ને આગળ જતા પણ તમે માનવીય સંબંધોની એક અલગ શાખા હોય કે કઈ રીતે એ માણસો સાથેના સંબંધો આપણે સારી રીતે ટકાવી શકીએ. કર્મચારી હોય, માલિક હોય, તો એ બધાયનું કેમ? કારણ કે ઘણા બધા તંત્ર હોય કોઈ કંપનીની અંદર, તો એ કંપનીમાં બધાય તંત્રો એક સાથે એક સૂત્રતાથી કામ કરવાની જરૂરી છે. તો એના માટે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર એમના જીવનની અંદર આ જોવા મળે છે. તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર વાંચો એટલે તમને ઓલ ઇન વન બધુંય તે તમને ખબર પડી જાય કે મારે જીવન કેવું બનાવવાનું છે. મહંત સ્વામી મહારાજના પ્રસંગો જુઓ એટલે ખબર પડી જાય કેમ બોલવાનું છે ને કેવું વર્તન કરવાનું છે ને કેવું જીવન બનાવવાનું છે. કંઈ તે મનમાં બુદ્ધિમાં વિચાર કરવા જેવું બીજું કંઈ વિચારવાનું જ નથી. આ તો આપણે હતાશ થઈએ, શું કરશું, કેમ થશે, કેમ અશાંતિ રહે છે, વિચાર કેમ આવા આવે. પણ સત્પુરુષ સામે દ્રષ્ટિ નથી. જો હોય ને તો એ પ્રશ્ન જ ન આવે. તો ખરેખર આપણને આવી સત્યનિષ્ઠ પુરુષોની એક પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને પાછા આ કોર્સ ને લાખો કરોડોમાં વેચાય છે. 1-1 કલાક બોલવાના કરોડો રૂપિયા લે છે. વિદેશી તો બધા જે હોય જેને સ્પીકર્સ કહેવામાં આવે છે, તો એ પોતે સ્પીચ કલાકની દે તો એમાં તમારે 20-20, 50-50 હજાર ચૂકવવાના રહે, ખાલી 1 કલાક સાંભળવાના. કંઈ તમને બસ જમણવા થોડુંક હોય એ પાછું નોર્મલ. અને લાખો કરોડો રૂપિયા કમાય છે. પણ તમે જો આ મફતમાં આપણે ગુજરાતીનું કેવું, મફતની કંઈ કિંમત ન હોય
કંઈક ચૂકવવું હોય ને આપણે તો એની કિંમત કદર કરીએ, પણ આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા, આ ભગવાનની, આ સત્પુરુષની આ ઉપાસના એ આપણને મળી છે ને, એ અદ્ભુત છે, અલૌકિક છે. આ તો જેટલો મહિમા ગાઈએ ને એટલો ઓછો, જેટલી વાતો કરીએ ને એટલી ઓછી. પણ આજે આપણે એ વિષય નથી. આજે આપણે વિષય છે કે સત્ય, હિત અને પ્રિય વચન બોલવા. બીજું એક હિતકારી વચન ઉચ્ચારવાના છે. હિત થાય એવું બોલવું. બોલતા પહેલા એક જ વિચાર કરવાનો, સત્યનો વિચાર કર્યો. પછી કેવો વિચાર કરવાનો કે હું જે બોલું ને એ સામે હિત થવું પડે સાંભળનારનું. પછી સામે માતા પિતા હોય, તમારા ધર્મપત્ની હોય, તમારો ભાઈ હોય, બહેન હોય, હિતનું જ વાક્ય હોવું પડે, અહિતનું નહીં. અહિત હશે ને તો ત્યાં અભાવ ગુણ હશે, ઈર્ષા હશે, અહંકાર હશે. સામે વાળાનું કેમ નીચું દેખાડ દઉં, કેમ એનું ઓછું થાય, કેમ એને ઓછા પૈસા આવે, જો આવી વૃત્તિ તમારામાં હશે ને તો સમજી લેવાનું આજે સુખી નહીં થાવ, આવતીકાલે સુખી નહીં થાવ, અને જીવનના અંત સમયમાં સુખી નહીં થાવ. આમનામ આખી જિંદગી પસાર થઈ જશે. એટલે હિતકારી વચન ઉચ્ચારવું. કણે કણની અંદર ભગવાન હોય તો તમારા કાકાના છોકરામાં ભગવાન નહીં હોય? કણે કણમાં ભગવાનના આપણે વાતો, ઉદાહરણો, દ્રષ્ટાંતો આપણે બોલીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ. કીડીમાંય જીવ હોય, કહીએ છીએ વનસ્પતિમાંય જીવ હોય, સાચું છે, માની લીધું. તો શું તમારા સાસુમાં, તમારા ધર્મપત્નીમાં જીવ નહીં હોય? એનામાં જીવ નથી? એમાં ભગવાન નથી? જીવ છે, ભગવાન નથી? છે. તો બસ એ ઓળખવાનું છે, તો જ એ સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. એટલે જ તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું સત્યની સાથે પાછું હિતકારી. કારણ કે જીવનમાં ઘણા બધા પ્રસંગોની અંદર સ્થૂળ રીતે આપણે બોલવામાં પોતાને કે પારકાનો દ્રોહ થવાનો સંભવ રહે જ છે. અને એવા પ્રસંગોની અંદર સ્થૂળ રીતે જો અસત્ય આપણે બોલીએ તો વિશેષ હિત રહેલું હોય. તો એવા પ્રસંગોની અંદર આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ પોતે શિક્ષાપત્રીની અંદર એ આદેશ કરે છે કે સ્વપર દ્રોહ જનમ સત્યમ ભાષ્યમ ન કહીર્ચિતમ, કે જે સત્ય વચન બોલવે કરીને પોતાનો તથા પારકાનો દ્રોહ થાય ને એવું જે સત્ય વચન એ ક્યારેય ન બોલવું. એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કોઈ કસાય ગાયની હિંસા કરવા પાછળ પડ્યો હોય. હવે એવા સમયે ગાય ભાગે ને કસાઈ આવી પૂછે ગાય કઈ દિશામાં ગઈ, તો ત્યારે સાચું જાણવા છતાં કસાઈને અવળો રસ્તો બતાવો ને એ અસત્ય નથી, પરંતુ એ હિતકારી વચન છે. આપણા શિક્ષકો, આપણા ગુરુ આપણને સાચી એ દિશામાં આગળ વધવા માટે એવા કડવા વચનો કે તો એ વચનોમાં કાંઈ લે, તમે કહેતા હતા ને કે સત્ય ને હિત ને પ્રિય વચન, તો આપણા તે ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા ઘણી વખત આપણને ખખડાવે છે. તો ઘણી વખત તો આપણે પ્રવચનમાં એવું સાંભળીએ છીએ, પણ એ આપણા હિત માટે છે. કારણ કે જેમ માતા હોય ને એના પુત્રને કંઈક બીમારી હોય ને તો કડવી દવા અપાઈશ, ગમતું નથી એ દીકરાને, પણ એક વખત દવા અંદર ગઈ ને પછી શું થાય, તો એ દવાથી એનો રોગ મટી જાય છે, એ સાજો નરવો થઈ જાય છે. એમ અમુક વાર છે ને આવા શબ્દો પણ આપણને લાભ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મહાભારતના યુદ્ધમાં જો અનેક વાર લોકોની દ્રષ્ટિએ અસત્ય બોલ્યા જ હતા, આપણે ખબર જ છે. પાંડવો પાસે પણ અસત્ય બોલાયું જ હતું અને આચરણ કરાવેલું જ હતું, પણ છતાં પણ જો ભૂત પ્રાણી માત્રનું હિત હોવાથી એ સત્ય જ હતું ને. એટલે આપણે શું કહીએ, એમની એક લીલા છે, એમનું એક ચરિત્ર છે, એને કોઈ પાર પામી ન શકે. આપણે જો આવું કહીએ છીએ ને એ વાત સાચી છે. કારણ કે જો તેમ ન થાય ને તો એ સમસ્ત ભૂમિ ઉપર કૌરવો રહ્યા એ પોતે સ્વચ્છંદી અહંકારી બની જાય અને એ બધાય ત્રાસ થઈ જાય. એટલે જ તે પરીક્ષિત જન્મ સમયે મરેલો જન્મો ને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પ્રતિજ્ઞા કરેલી કે હું પહેલા ક્યારેય પણ અસત્ય ન બોલ્યો હોય ને તો બાળક જીવતો થાય. અને ખરેખર તમે જુઓ કે બાળક જીવતો થયું. તો ખરેખર ભૂત પ્રાણી માત્રના હિત માટે એ બોલાયેલું અસત્ય પણ કેવું છે, સત્ય છે. એટલે જેમાં પોતાનો અથવા પારકાના અત્યંત હિતનો નાશ થતો હોય ને તેવું સત્ય ન બોલવું, જાનહાનિ જેવું નુકસાન થતું હોય ને તો ન જ બોલવું. એટલે ખરેખર શ્રીજી મહારાજે એ પોતાના દોષને ઢાંકવા કે સ્વાર્થ સાધવા માટે અસત્ય બોલવાની છૂટ નથી આપી, પણ સામે એનું હિત થતું હોય ને તો આપણે એવું બોલવું જોઈએ, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. એ છેલ્લું છે પ્રિય વચન બોલવું. સત્ય બોલવું, હિતકારી બોલવું અને પ્રિય વચન બોલવું. હવે સત્ય અને હિતકારી તો વચન કડવાશ સાથે કહેવામાં આવે તો આમ તો ઉદ્વેગ થવાની તો સંભાવના રહે જ તે.
પણ જ્યારે એ જ વચનને જો મીઠાશ સાથે કહેવામાં આવે ને તો શાંતિદાયક, સ્ફૂર્તિદાયક ને મંગલકારી બને જ છે. અંગ્રેજીમાં છે ને એક કહેવત છે, અ કાઇન્ડ વર્ડ માય હીલ એન્ડ બ્લેસ, એટલે કે સ્નેહ ભર્યા વચનો ઘાર ઉજવે છે અને આશીર્વાદ સમય પુરવાર થાય. ઘણી વખત તમે જો માતા પિતા એ જો પ્રિય વચન પ્રમાણે પોતાના બાળકને કહેશે ને તો એ બાળક માનશે કે ના ના મારા પપ્પા બરાબર કહેશે, આવું મારે કરવું ન જોઈએ. પણ એવી રીતે વચન કહેશે ને તો એ તમારો બાળક પણ એ તમારું માનશે નહીં. એકવાર છે ને યોગીજી મહારાજ જામનગરની અંદર દાસાણી સાહેબના બંગલામાં હતા. પધરામણી માટે જવાનું થયેલું. યોગી બાપાએ ભક્તોને સત્સંગ સભામાં કથા વાર્તાનો લાભ આપ્યો. તો સત્સંગ સભા પૂરી થઈ ગઈ એટલે દાસાણી સાહેબ થાળીમાં પ્રસાદ લઈને ઠાકોરજી આમ ધરાવા જતા હતા ને ત્યાં જ તે એક ભાઈ ઊભા થયા અને થાળીએ અથડાણ્યા તો થાળી નીચે પડી ગઈ. તે પ્રસાદ હતો ને બધોય ઢોળાઈ ગયો. એટલે વાતાવરણ તો ગંભીર બની ગયું, કારણ કે થાળ હતો જેટલી પ્રસાદી બધી ઢોળાઈ ગઈ. હવે પ્રસાદી કઈ રીતે આપવી? તે યોગીજી મહારાજ તો વાતાવરણ હતું ને એ પારખી ગયા અને તરત તે કીધું કે ગુરુ પ્રસાદનો વરસાદ થયો. તો જો યોગીજી મહારાજ એવા આમ લહેકા સાથે આમ હાથ ઊંચો કરીને બોલ્યા ને, તે ગંભીર વાતાવરણ હતું ને તો ઓલા બધાય તો ઓલા જેને ઢોળ્યું ને એના ઉપર આમ નજર રાખીને તેમ તાગીને રહ્યા હતા કે આમ કેમ AK-47 બંદૂક હાથમાં હોય અને આમ પતાવી દેવાનું હોય, કોઈક દુશ્મનને મારો, એવી દ્રષ્ટિ જ જોતા. પણ બધાય દાંત એવા કાઢ્યા ને આખું રમૂજમાં આખું વાતાવરણ ફેરવી દીધું. તો જો યોગીજી મહારાજની વાણીથી ગમે એવા ગંભીર વાતાવરણમાં પણ તાજગી પથરાઈ ગઈ. તો એમ આપણે તે ઘરની અંદર એવું બોલીએ કે સામેવાળા બધાય સગા સંબંધીઓ આપણા પરિવારના સભ્યોને ગમે. અને એવી રીતે જો બોલશું ને તો અવશ્ય આપણને લાભ થશે થશે ને થશે જ. તે આપણી ઓફિસ હોય, ઘર હોય, સત્સંગ મંડળ હોય, મોટા ભાગે તમે જુઓ કે કંકાસ કે કુસમ એ કેના લીધે થાય? થોડોક વિચાર કરીએ ને ત્યારે જવાબ આપણી પાસે આવી જ જાય, વાણીના અવિવેકથી. કારણ કે એ વાણીના અવિવેકના લીધે એ સામેવાળા હરિભક્તને નથી ગમતું. અરે પીરસવાની સેવા હોય ને તો આપણે પીરસતા હોય, ભાવથી પીરસતા હોય, પણ અમુક તો કેવા વાણીના અવિવેક રાખે કે આટલું બધું થોડું લેવાનું હોય અને ભાડું છે કોઈ દે. આવું આપણે કહેવાય કોઈને? ફરી વખત કદે સત્સંગમાં ન આવે. અને જો આવું કહેતા હોય ને તો આપણે વાણીનો વિવેક શીખ્યા નથી, તો જે શીખવાની આપણે જરૂર છે. ઘરની અંદર તે કંઈક એવી પરિસ્થિતિ થાય તો તમે હેન્ડલ ટેકલ કરી શકો. અને એ આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણને એ જ શીખવે છે. દૂધ ઢોળાઈ ગયું તો ઢોળાઈ ગયું, પાછું કંઈ આવવાનું તો છે નહીં. તો તમે તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, કાં એને તમે ગમે એવું બોલી નાખો અને ખીજાવ, અને કાં મારો. તે ઘણા બધા તો માતા પિતા પોતાના સંતાન કંઈક ભૂલ કરે તો મારી મારીને તોડી નાખે. બોલો છોકરો બીવે બચારો ભૂલ કરતા, એટલે ભૂલ કરશે ત્યારે જ શીખશે. ભૂલ નહીં કરે તો કંઈ શીખશે જ નહીં, એમને આખી જિંદગી જ પસાર થઈ જશે. એટલે અમુક વખત ભૂલો થાય તો એને આપણે કહીએ, એને આપણે સાંત્વના આપીએ તો એને હૂફ રે. આજે માણસ છે ને, યુવક અને યુવતીઓની અંદર આપણને જોવા મળે છે, પોતે ઘરે પ્રેમ નથી મળતા ને એટલે પોતે બહાર પ્રેમની શોધની અંદર પોતે ભટકે છે. પછી આપણે જ તે કહીએ કે આટલા બધા સંસ્કારો આપ્યા તોય તે કંઈ આમ જ કામ કર્યું, આમ કર્યું. પણ તમારે જ્યારે સાંત્વના ને જે બધું આપવાનું હતું ને પ્રેમ આપવાનો હતો ને ત્યારે તમારી ફરજ તમને નિભાવી. બાકી ગમે એના છૂટા મૂકો ને તોય તમારે તમારા સંતાન ઉપર તમને વિશ્વાસ હોવો પડે. અને જો આપણે આવા સંસ્કારો આપવા પડશે અને આ સંસ્કારોથી જ તે આપણા સંતાનો આગળ વધશે. ઘણા બધા જો આપણી ઉપસ્થિતિ માત્રથી ગભરાતા હોય તો સત્પુરુષ પણ આવી વ્યક્તિ ઉપર પ્રસન્ન કંઈ થતા નથી. એક સત્સંગ કેન્દ્રમાં એક બાળકની કંઈક નાની ભૂલ થઈ ને એટલે એક ભાઈ એના ઉપર જાણે તૂટી પડ્યા કે તો બાળકે બધું આમ ચૂપચાપ સહન કરી લીધું. પછી મહંત સ્વામી મહારાજને આ વાતની જાણ થઈ ને એટલે સ્વામીએ તો એ ભાઈને બોલાવીને સમજાવ્યા કે તમે ઓલા બાળકને ડારો દીધો ને તે કેવો થઈ ગયો હતો, થોડો વધુ ડારો આપ્યો હોત ને તો રડી પડે અને એને શોધીને તમે માફી માગજો. તો પેલા ભાઈએ તરત તે આજ્ઞા સ્વીકારીને પછી તે બાળકની માફી માગી. તો જો થોડો અવિવેક પણ સત્પુરુષના એક કુરાજીપાનું કારણ બને છે. અને આપણે તો રાજી જ કરવાના. આ અધિક માસ કથાની અંદર તે
હું હોય, તમે હોય, આપણે સર્વ કોઈ એક આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એક આગળ વધીએ છીએ. બધા એમાં સ્વભાવો છે વધતા ઓછા પ્રમાણની અંદર. નિયમ ધર્મની અંદર પણ 50, 60, 70, 80% થાય છે. એ મારે થાય. અને આપણે સર્વ કોઈને કંઈક વધતા ઓછા પ્રમાણની હોવાનું જ, પણ એમાંથી આપણે બહાર આવવાનું છે. અને એના માટે પ્રયત્નો કયા? એક જ તે સત્પુરુષને રાજી કરવાનું તો આપણું નિશાન છે બધાયનું. તો એ માટે પણ આપણે વાણીનો વિવેક રાખવો. અને આપણું કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ કે સેવા એવી હોય, કોઈકને કેવું પડતું હોય, તો ત્યારે કેવી રીતે કેવું ને એને પણ માર્ગદર્શન રહ્યું ને એ આપણે મેળવી લેવું જોઈએ. મહંત સ્વામી મહારાજ સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપે છે. એક વખત યુવકો સેવક સંતોએ પ્રશ્ન પૂછેલો કે કોઈકને કેવું જ પડે તો તે કામ થાય, નકર એક વ્યવસ્થિત કામ થાય જ નહીં, તો અમારે કઈ રીતના કેવું? અને ત્યારે મહંત સ્વામીમાં શું કીધું? 4 મુદ્દા એમને કીધા. આ 4 મુદ્દા બીજું કઈ યાદ રહે કે ન રહે આજના પ્રવચનમાં, આ 4 મુદ્દા યાદ રાખજો. અને આજે જ સંકલ્પ સાથે આગળ વધજો કે મારે પણ મારા જીવનની અંદર આ 4 મુદ્દા પ્રમાણે વાણીનો ઉપયોગ કરવો છે અને વાણીનો વિવેક રાખવો છે. પ્રથમ મહંત સ્વામીમાં જે કીધું કે વિવેકથી વાપરવી, પછી નમ્રતાથી એને કહેવું. જો વિવેકથી કહેવાનું કે કહેવાનું હોય એને કહું છું કે જેને ફરજિયાત કહેવું પડે એમ હોય જ, તે કીધા વિના થાય જ નહીં, તો વિવેકથી કહેવું. નમ્રતાથી કહેવું, ત્યાં અહંકાર નહીં, ઈગો ન હોવો પડે. પછી પોતાના માનીને કહેવું. પોતાને તમે માનો તમારા દીકરાને કંઈક ભૂલ થાય તો તમે કેવી રીતે કહો? તો અત્યારે તો એ બધું કલ્ચર હાવ એટલે હાવ વિખાઈ ગયું છે, પણ આપણે પ્રેમથી કહેવી છીએ ને. અને ચોથું, એના જીવનું ન બગડે ને એવી રીતે કહેવું. હવે એના જીવનું જો બગડશે, સત્સંગમાં તે તમે એવું કહી દીધું, જીવનું બગડ્યું ન કહેવાય. ઘરમાં તે તમે એવા વાક્યો શબ્દો વાપર્યા તો એનું બગડ્યું જ કહેવાય. તો એટલે આપણને આવી મહંત સ્વામી મહારાજે માર્ગદર્શન આપ્યું છે, તો એ પ્રમાણે આપણે જીવન બનાવવાનું છે. યોગીજી મહારાજ પણ તમે જો વાણી વિવેકની બાબતમાં એક અગત્યની બાબત આપણને શીખવતા, જે યોગી ગીતામાં કીધેલું છે કે એકબીજાની ખટપટ ન કરવી. ખટપટ શું? તો કોકની વાત બીજાને કરવી, બીજાની વાત કોકને કરવી. હવે એ સ્વભાવ છે ને સાધુતાના માર્ગમાં એ ખામી રાખે. એટલે જેને મોક્ષ જોઈતો હોય ને, તો જો એમાં તો ચોખ્ખું કહી દીધું યોગી બાપા કે મોક્ષ જોતો હોય ને તો સ્વભાવ મૂકવા. અને ઘણી બધી વખત એવી વાત હોય નહીં ને, તો એને ઉમેરીને મરચું ને મીઠું ને ધાણા જીરું ને લીંબુ ને બધુંય ભભરાવીને એવું કહીએ ને, વાતનું છે ને અનર્થ કરી નાખીએ. એવી વાત કરી નાખી જે વાસ્તવમાં હોય જ નહીં. આવું કામ ક્યારેય કરવું નહીં. જો એ વ્યક્તિ સાથે તમને બનતું ન હોય ને, તો છેટેથી જય સ્વામિનારાયણ, બાપા સીતારામ કહી દેવાના. પણ એનું અહિત ને એવું તમે કયો બધાય ગામમાં, તો એ ખરેખર તો છે ને તમારામાં એ દુર્ગુણ આવે છે. તમારામાં સંતાનો શીખવાના છે, તમારામાંથી એ તમારા ઘરના સભ્યો શીખવાના છે. એમાં કંઈ નવીન કંઈ થવાનું નથી. પણ તમે નિર્માનીપણે વર્તા હોય તો આજ નહીં તો આવતીકાલ એ તમારો દીકરો પણ તમારામાંથી શીખે. કારણ કે વર્તન રહ્યું ને ઘણી વખત વાતું કરે છે. બોલવા કરતાં પણ વર્તન જીવનમાં હોય ને એ વધુ ઉપયોગી છે. એટલે વર્તનમાં ધ્યાન રાખીએ. એક હરિભક્ત પોતે એક અન્ય સંપ્રદાયના આશ્રમમાં ગયા, તો ત્યાંથી પરત આવીને છે ને મુંબઈમાં યોગીજી મહારાજને વાત કરી કે એક મોટા આશ્રમમાં અમે ગયા ને, ત્યાં જોયું ને તો રંગરાગ ને મોજ શોખ હતા અને ત્યાગ વૈરાગ્ય તો કાંઈ ન મળે. ત્યાં આવું સાંભળ્યું ને તો યોગી બાપાએ રોકતા કીધું, હવે આગળ ન બોલતા, આપણે કંઈ જોવું નહીં. અને આપણે મહારાજ સ્વામીની શાસ્ત્રી વાત મળી ગયા એટલે આપણે છે ને ગોળ ચોળીને ખાવો, બીજાનું જોવું નહીં. આપણે કરવાનું છે ને એ કરી લેવું. જો આ વિચારધારા, આ સવળો વિચાર, એ આપણને આવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળીશ. અને આ કઈ બ્રેન વોશ કરવાના કઈ વાક્યો નથી કે પ્રસંગો નથી કે ઉપજાવેલા પ્રસંગો નથી. આ એમના જીવન પ્રસંગોમાં, ચરિત્રોમાં છે અને હરિભક્તોને અનુભવ છે. અને આજે આપણને જોવા મળે છે ને સમ સુહૃદભાવની એકતા, એના મૂળની અંદર આ પ્રસંગો છે. એટલે આ ખરેખર જીવનમાં અપનાવવા જેવું છે. લૌકિક રીતે કેટલો ફાયદો થાય, આધ્યાત્મિક રીતે તો થવાનો જ છે. તો અન્યના તે અવગુણની ચર્ચા ન કરીએ. દરેકના ગુણ કેવી, વાણી વિવેકનો આપણે આદર્શ શીખવાનો છે. અને મહંત સ્વામી મહારાજને આવો વાણી વિવેકનો અત્યંત પ્રિય છે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ખરેખર જેમ શરૂઆત 2 પોપટથી કરી હતી, તો એ જમણી બાજુનો જે પોપટ હતો તો એ આપણને એ ગમ્યો. ડાબી બાજુનો પોપટ હતો એ આપણને ગમ્યોય નહીં.
સમાન આકાર, સમાન રંગ, બધુંય સમાન, કલરય સરખો, છતાં પણ એ ન ગમવાનું કારણ શું ડાબો પોપટ? કારણ કે વાણીનો વિવેક નહોતો, નમ્રતા નહોતી, સમજણ નહોતી. ગમે એવું જ બોલી નાખ્યું એને, કંઈ વિચાર કર્યા વગર કે સામેવાળાને કેવું લાગશે, હિત થશે કે અહિત થશે, ગમશે કે નહીં ગમે, કંઈ વિચાર કર્યા વગર એમનામ પોતે બોલ્યો. અને પેલો પોપટ બોલ્યો સારું કે આવો પધારો, અતિથિ દેવો ભવ. એને મૂળ સિદ્ધાંતના આધારે પોતે જીવન જો સંસ્કારયુક્ત તમને વર્તન કર્યું, વાણી બોલ્યો, તો આપણા જીવનની અંદર આપણે જમણી બાજુના પોપટ થઈએ. એટલે કે સારી સમજણ. પોપટ યાદ રહે કે ન રહે, પણ આપણા જીવનની અંદર વાણી વિવેક આપણે રાખવાનો. સત્ય, હિત અને પ્રિય એવું વચન બોલીએ. કોઈની આપણે બુરાઈ કરવાની જરૂર નથી. એ ભગવાન અને સંત જોવે. જેને જ્યારે સુધરવું હોય ત્યારે સુધરે. આપણે પહેલા સુધરી જઈએ અને આપણા જીવનું આપણે કલ્યાણ કરીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.